يا غفار توبة وبالقهر يا قاهر خذ من تحيرا سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأبدان والأهل والودد وطول حياتك في كمال استقامة وحفظا من الحجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا منهج الرشاد وإلما مباركا فيه أفهام الخطوة ورايات شديدا يوم الآن والولد لا حياة في كمال استقامة وحفظا من العجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا على منهج الرشد وعلما مباركا في أوهام القطب ورايات شاكرا يوم أولانا والولد وأمنا من البلاء والهول والفتن لأوطاننا وعصمة من ذوي الحسد وحسن أداء للحقوق جميعها على ما تحبه وترضاه يا صمد وأغفر لنا توابع الحق والهدى من الأقربين والبعيدين والأبعد بفضلك يا رحمن يا محسن الأرجاهد نبي المصطفى خير ومسجد عليه صلاة الله ثم سلامه والآل والأصحاب ومن هنا قصد الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأبيه وأمه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الطاهرين أجمعين. ثم إلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمؤلفين والمجاهدين في سبيل الله رب العالمين. ثم إلى حضرة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة سيدنا الشيخ حسن علي السادري وإلى حضرة سيدنا أبي سلام وإلى حضرة سيدنا إمام الشافعي وإلى حضرة مؤلف كتاب مبادئ الفقهية
ثم إن حمد رضي أولياء إتساب الجميع وسائر الأولياء من الأعاجم والعارف ثم إن حمد رضي جميع أهل قبورنا وجميع أهل قبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ثم إلى حمد رضي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatihah utawi pira-pira syarat Fatihah. Syarat membaca Fatihah. Yang nomor 1 at-tartibu ngurutake wacane. Ini sudah maklum, kita sudah paham. Maca-maca surat Fatihah diwolak-walik dalam sholat maksudnya, dalam sholat juga. Terus wal muwalatu lan nuli-nuli, sambung menyambung, tidak boleh nanti membaca Fatihah sampai satu ayat 2 ayat diselingi hal-hal yang lain itu tidak. Atau berhenti sampai 1 menit atau berapa nanti tidak boleh. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Nomor 3 mura'atu tasdidi, ngerso tasdidi. Nah ini kalau baca Fatihah, kalau disiplin dengan ini ya kita kebanyakan kalau tidak ngaji tahqiq, ngaji tajwid dengan benar ya sangat kesulitan. Menjaga tasdid, contoh-contoh dalam surat Al-Fatihah itu dari ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terkadang kita ini tasdidnya terkadang ya kurang kelihatan, bukan tidak kelihatan, kurang kelihatan. Atau mungkin ketika membaca iyyaka na'budu seolah-olah ya-nya itu jadi ya. Iyyaka na'budu wa hal-hal yang semacam itu kan ya kalau nggak ngaji tajwid benar kan ya agak kesulitan. Kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kata-kata huruf ya itu terkadang kegenti ya tidak terasa. Ya sering. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Kata-kata ya Rasulullah ini kita kan ya sering. Atau mungkin ya kadang. Tapi yang kalau kita makhorijul akhrufnya kan ya Rasulullah, ya Rasulullah. Terkadang malah ya Rasulullah. Dan hal-hal yang semacam ini paduan, nanti kita paduan ilmu tajwid dan ilmu nahwu jadi satu. Makanya orang sempurna itu ya sangat sulit kita temukan. Orang ahli qira, ahli membaca Al-Quran, paham tajwid, terus dibantu atau digabungkan dengan orang ahli kitab, ahli nahwu, nanti bisa ketemu. Nanti kalau lafalnya benar ya Rasulullah. Kata ya Rasulullah ini ya terkadang kita dengar ya Rasulullah. Perbedaan antara fathah dengan dhamma itu ya sangat ya sangat ngaruh. Kalau bahasa ilmu nahwunya antara rafa dan nasab ya Rasulullah.
Ini yang nomor 3, mura'atut tasdidi, reksa tasdidi, termasuk juga reksa hurufnya. Perbedaan antara sin dan shot itu ya kita ya sangat sangat tipis. Kadang kita membaca kita sendiri, bukan orang lain. Kita sendiri membaca Siratal mustaqim. Siratal itu kan Siratal itu pakai shot. Shot yang kita baca itu pas shot atau pas sin. Itu kan ya gitu sulit. Antara sin dan shot. Siratal mustaqim. Kadang kita ya biasa Siratal mustaqim, antara sin dan shot ya hampir sama. Iya, kalau disiplin dengan ilmu itu kita ya sangat kesulitan. Yang nomor 4, ada mulahni mukhili bil makna. Ada mulahni ora anane pelatan al mukhili kang bisa merusakake bil makna kelawan maknane. Ini lebih lebih berbahaya. Ini ya sama bahayanya kalau kita lihat melafalkan surat Al-Fatihah sampai merusak maknanya, itu sangat bahaya. Tapi bahayanya yang semacam itu kita tidak terasa. Tetapi bagi orang yang sangat memahaminya, itu ya dia kerasa, bisa merasakan. Katakanlah orang ahli makhraj membaca Siratal mustaqim, antara sin dan shad itu tadi hampir sama atau mungkin sama, itu pasti orang ahli qira itu ya ngelus dodo, katakanlah ngelus dodo. Nanti ketemu orang ahli nahwu, ahli kitab yang biasa hafal terjemahnya. Kalau lafal ini maknanya begini, kalau lafal ini tepat ini maknanya begini. Itu juga ngelus dodo. Ya. Antara bacaan itu tadi. Bahkan bacaan-bacaan yang kelaku di kalangan kita antara wasol dan wakof itu juga sering kita dengarkan atau kadang kita dengarkan. Contoh membaca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Hal yang semacam itu kan bacaannya wakof, tapi prakteknya wasol. Nah, yang semacam ini yaitu tadi orang yang dari kecil belajar ilmu tajwid dengan baik dan berulang-ulang, menurut tidak. Bismillahirrahmanirrahim kalau disambung terus Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Biasa seolah-olah di situ tidak ada ayat, tidak ada wakofnya itu. Bunderan kalau di Al-Quran kan ada nomor 2 bunderan itu. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Biasa. Lafal ar itu alif lamnya itu kita dengar ya dibahas dengan ilmu qira ya sangat sulit. Nanti ada perbedaan setelah itu, bacaan-bacaan yang semacam itu kan nanti menyangkut antara alif hamzah, bukan alif, hamzah qata dan hamzah wasol. Perbedaannya nanti ketemu di ilmu nahwu ada. Ini ya paduan ilmu nahwu dan ilmu qira. Satu orang itu bisa menguasai ilmu qira, ilmu bacaan Al-Quran dengan ilmu nahwu, dan ilmu nahwu itu sangat kita sulit temukan. Nah, ketika kita membaca yang semacam itu ya nak sing wong pinter tenan, ahli qira tenan, membacanya ya api sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan rambu-rambu di qira'nya itu tadi. Ya,
kita yang mendengarkan terkadang ya hanya mendengarkan. Kalau tahu ya kita ya muga-muga disepuro oleh Gusti Allah. Ini ya yang nomor 3 tadi, menjaga tasdidnya dari surat Al-Fatihah. Yang keempat, tidak pelo, tidak celat sampai celatnya tersebut sampai merusak maknanya. Ini sebenarnya ya, kalau kita ngaji dulu membaca alhamdulillah, ini kan ya berbeda ya. Alhamdulillah, ada e-nya kecil gitu. Alhamdulillah, ngono iki nak marahi ngono iki ya saiki ketika dihadapi ning depan ngono iki iso. Nanti setelah berpaling ngono iki ya alhamdulillah ngono mana ya. Ngono iki sulit. Ngono iki disiplin dengan ilmu tersebut. Alhamdulillah. Ngono iki ya sulit. Ketika alham ngono iki mingkem. Ketika mulut terbuka sudah bilang alhamdulillah. Nah, lelet alhamdulillah. Lelet yang semacam ini ya ya itu sulit tadi. Kalau kita membiasakan dari kecil ya kita insya Allah bisa. Tapi kalau ngajinya dakwah kayak awake dhewe ini kan ya dakwah. Ini ya ya kalau disiplin dengan ilmu tadi ya kesulitan, salah, katakanlah salah, memang salah. Yang nomor 4 yaitu tidak celat sampai merusak makna. Yang nomor 5, ayu sami'a enjen to rumoake sapa wong nafsahu ing awak dhewe ne wong kira ataha ing wacane Fatihah ing bacaane surat Fatihah tadi. Nah, ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat itu ya tidak boleh dibatin. Paling tidak kita mendengar suara kita sendiri. Tapi ya ojo ngasih krungu wong liya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebabnya dikira-kira dhewe. Andai kan ana wong wis membacanya kok wis alun kok ana wong krungu ya wis. Wah. Tetapi ini ayu sami'an nafsahu qira'atahu. Sing penting maca karo batin beda. Allahu Akbar setelah kabirau Fatihahnya kok dibatin meneng. Ya jadi ya apik dibatin. Bacaannya mungkin wongnya ya cara maca ya apik, tapi tidak sesuai dengan yang di sini. Syaratnya membaca surat Fatihah tadi. Terus yang nomor 6, Allah yatakhallalaha ing yen to ora nyelan-nyelani ing surat Fatihah itu tadi apa zikir ajnabiyun kang weneh. Seperti tadi. Ketika membaca surat Al-Fatihah tidak boleh diselan-selani dengan bacaan yang lain. Ini yang harus ada contohnya. Satu kaidah itu biasanya dikasih contoh kalau di kitab sulam, kitab Mabadi Awaliyah, sulam, terus Al-Bayan, terus termasuk di kitab Asbah wan Nadhair. Ketika ada satu kaidah itu harus ada contohnya. Bahkan contohnya iki wakeh. Lah ngene iki tidak boleh nyela-nyelani bacaan surat Al-Fatihah dengan zikir-zikir yang lain. Contohnya membaca sampai maliki yaumiddin itu terus la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah subhanallah wa bihamdihi dan lain sebagainya, terus dilanjutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang semacam itu tidak boleh. Tapi itu ya awake dhewe jane ora ngerti. Kuwi ora bakal disela-selani pikir-pikir yang lain. Neng andekan ana ora sengaja ngono kuwi ya ngono. Sing nyela-nyelani kuwi mau ya tidak
tidak boleh. Ini syaratnya sangat simpel, sedikit makna. Yang pertama, tartib harus urut. Bismillahirrahmanirrahim ini harus nomor 1 sesuai dengan tagnya. Al-muwalatu nuri-nuri, tidak boleh senggangnya, tidak boleh terlalu lama terus murah. Adu tasdidi, menjaga tasdidnya. Yang nomor 4, ada mulahil mukhili bil makna, membacanya itu tidak celat, yang celat tadi sampai merusak makna. Terus ayyusami'a nafsahu qira'ataha, bacaan yang kita baca paling tidak bisa kita dengarkan sendiri. Terus tidak diselingi oleh bacaan-bacaan yang lainnya. Nomor 6. Selanjutnya surutur ruku'i, utawi pira-pira syaraté rukuk. Perbedaan antara rukuk dan sujud itu ya kadang ya ngosok kok kapan kepada orang tua, "Mbah, rukuk ki sing piye, sujud sing piye?" Gua kadang kan sing rukuk malah sujud. Ora iya, utawa tahtileh. Rukuk ki sing piye? Sing subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Bacaannya sing nomor 1, angkanala enjento merkules sapa wong rohatahu ing tapak lorone wong, rukbataihi ing dengkul lorone wong. Posisi rukuk itu telapak tangan ada pada lutut kita. Oke, iya menurut. Terus yang nomor 2, alayar fa'a enjento orang ngangkat sapa wong a'lahu ing gauta dhuwure wong, tidak mengangkat anggota tubuh yang tinggi. Terus wayak pidulan ngasorake sapa wong ajzahu ing bokonge wong, wayukadimu lan ngejokake sapa wong satrahu ing dodone wong. Ini apa namanya, atofnya, pemahamannya itu gimana? Orang munggahake sapa wong ing anggota dhuwure wong. Carane anggota dhuwur ki ora diunggahake posisi rukuk, terus tidak sampai apa namanya menundukkan bagian tubuh yang bawah sing bokong. Carane posisi iki ngene iki ya. Rukuk iki ya tetap apa namanya? Nah ngene postur tubuh ngene iki ya kadang kita tidak begitu. Karepe pengen lurus rukunya ini. Terkadang body fisik kita itu kan ada punggung yang memang agak bengkok. Nah aku punggungnya iki ya rada bengkok. Ya tetap ngene. Nah aturannya paling tidak ya pokoknya kita berusaha supaya punggung kita itu rata, tidak kepala ya tidak ke atas banget, tidak ke bawah banget, dan tidak ngejokake dada ya. Kalau posisi rukuk kok ngejokake dada ya. Tidak begitu kok. Oke, kalau kita diajari oleh guru-guru kita, posisi rukuk ya kan rata antara bokong karo sirah, pemahamannya ya gitu. Tidak begini, ini contoh sirah, ini bokong, terus tidak begini terlalu menunduk. Aturannya begitu. Tetapi kita ya sadar bahwa posisi kita karena kebiasaan kita itu terbiasa dengan kebiasaan kita. Kalau jajal kebiasaannya awake dhewe kalau rukuk sekian diiloni kuwi wis pas kok urung kira-kira. Kadang kan ya dulu kadang masih dengannya. Terkadang kita sudah menganggap lurus tapi terlalu dipluisa. Nah hal yang semacam itu ya kalau di sini memang begitu. Sulit atau tidak ya?
Jadi pokoknya kita gampang sesuai dengan ajarannya yang diwarai oleh guru-guru kita dulu, kiai kita dulu. Ya memang begitu. Kon koyok belabak, kan ya belabak yang lurus. Itu syaratnya rukuk. Selanjutnya surutus sujudi, utawi pira-pira syaratnya sujud. Ini ditarhib itu kan sudah ada ya. Ya yang juz 2 Mabadu Baikiyah dulu ya sudah ada. Surutus sujudi utawi iki iku pira-pira nerangake syaratnya sujud. Yang nomor 1 ayyakuna ing yen ana apa sujud iku ala sab'ati abda'in ing atase 7 pira-pira anggota. 7 anggota yang menjadi sajid. Yang nomor 1 batok gampang. Nomor 2 kedua telapak tangan dan nomor 3. 1 berarti batok, kedua tangan berarti 3. Terus dengkul loro. Terus ujung kaki, driji-drijinya kaki itu harus nyentuh tanah. Harus madal, tidak cuma begini. Kalau di kitab yang lain batin itu bagian dalam. Ketika kita diginikan ini tidak kelihatan, itu berarti batinnya epek-epek, katakanlah epek-epek ini begini. Kaki pun juga begitu. Ketika kaki kita menginjak tanah begini, ini berarti kan batinnya masih di sini. Tidak cukup ketika sujud hanya menyentuhnya kita. Kalau di sini, kalau di ilmu fikih kita harus madal. Ini ketika katakanlah ya, kita itu memang jenengan ngaji itu memang harus kita yang didandani. Bukan nanti ketika mendengar yang semacam ini, wah wongnya ngaji ini ngoceki wong. Tidak begitu. Padahal kita yang keliru dielek, bener ngene. Jangan sampai kita punya anggapan ketika kita ngaji itu anggapannya itu dia ngaji ngoceki wong itu jangan. Padahal ketika kita melakukan yang salah, dibenerke, seharusnya kita berterima kasih, matur nuwun, dieleke, asale salah malah bener. Tetapi ini ya memang urusan hati. Bagi kiainya memang tidak ada tujuan untuk ngocain, tujuannya yuk memang untuk benerke kuwi mau. Iya sulit, ngono ki ya sulit. Atau mungkin memang si pengajar memang ngoceki wong. Nah ini ya bahaya. Si ngajar memang tujuannya ya rada ngaji, ya rada ngoceki. Lah sing pendengar ya sing ngaji merasa sensitif, merasa iya, pokoknya hal-hal yang semacam itu ya kita hindari. Terus nomor 2 ayakuna anjalo ana apa al-jamatu batu wong iku maksufatan ya tutupi. Dibuka, ditutupi. Gadonya ini ya harus dibuka. Posisi sholat, kondangan, sholat atau apa, gini ini tidak apa-apa. Tetapi ketika posisi sholat ya harus dibuka. Yang nomor 3 Allah yang sudah injen tau orang sujud sapa wong ala sayyid ing atase perkara ya taharraku kang obah apa sek diharokatihi kelawan sebab obah-obahe wong. Jangan sujud di tempat yang ketika kita sujud tempatnya itu bergerak-gerak. Iki wingi wis urung. Wis urung iki. Yang diwaca ya, contoh-contoh yang semacam ini ketika kita sujud dengan gerakan yang kita lakukan tempatnya itu bergerak-gerak itu ada enggak? Kalau dilanggar yang melangkai ya hanya sebatas jujur papan, tapi sekarang sudah tidak ada ya.
atau mungkin sholatnya di perahu atau di apa itu memang gerakan perahunya, bukan gerakan tempat sujudnya sebab kita yang bergerak itu tidak, memang kapalnya yang bergerak. Atau mungkin kita bergerak terus perahunya kita gerak kan ya. Kayak untuk bahasan-bahasan yang semacam ini memang bahasan-bahasan yang istilahnya memang agak detail. Kalau di sini ya memang katakanlah agak detail, terutama yang Fatihah itu tadi. Kita punya dua pedoman, katakanlah kita punya pedoman. Pedoman yang satu memang disiplin dengan ilmu betul. Kalau salah ya dikatakan salah, harus dibenarkan kita sendiri untuk kita ya. Tetapi nanti kita pedoman yang kedua, yus pokoke wong gelem salat. Ngono iki awake dhewe arep milih sing ndi. Ana wong salat pokoke ya ikut, pokoke mbok bener mbok ora, pokoke salat. Kita ya wis pokoke wis apik gelem nglakoni salat. Tetapi nanti kita juga kembali kepada ini ketika kita ngaji memang begini. Membaca Fatihah, contoh membaca Fatihah itu harus menjaga tasdidnya. Jangan sampai tasdid itu dibaca di tempat yang tidak tasdid, tetapi nanti jangan sampai yang tasdid dibaca tidak tasdid. Ini ya Fatihah itu tadi. Ya kita memang di sisi lain memang hati-hati betul dalam menjaga sholat. Di sisi lain kalau ada kita melihat orang lain sholat terkadang tidak sesuai dengan yang kita pelajari ini, ya kita bilang baik karena sudah melakukan sholat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.